Thank you, Pastor Sani John. Amen. And the church, the Gilgal Pentecostal Church at Cambridge. Amen. Praise God. Thank you very much for this lovely opportunity. Amen. Praise God. I'm going to try and preach in Malayalam as well. Amen. I said to Pastor that I'm going to share the word of God in English, but I'm going to try and do Malayalam as well. And this is the second meeting I'm coming here before. Amen. Praise God. A Malayalam congregation. Amen. Few months before. Amen. Dubai. Amen. I had an opportunity to preach in Dubai in IPC Church in Malayalam. After I have come here, amen, to minister God's word. Amen. As Pastor said, by the grace of God, this year, my dad went to be with the Lord in the month of March. But before he went to be with the Lord, he laid his hands on me and prayed for me. He's a pastor as well. He died at the age of 78. He laid his hands and prayed for me. After his prayer, I came back here to the country. On the 7th of March, I came. 11th, he went to be with the Lord. 10th, I had a phone call from Newcastle Church that they want a pastor to take over the ministry. And so I have taken over the ministry in Newcastle as well. So I'm now pastoring Darlton Christian Fellowship and Newcastle Christian Fellowship. Two churches are coming under my covering. I thank God for the grace of God upon my life. One common union between me and your pastor is we all had stayed in Kanpur. I mean, we have never met in Kanpur, but we were in Kanpur. I mean, praise God. I was born in Kanpur. My background is all from the CPM, Ceylon Pentecostal Church mission. From there, we came to Chennai and we settled in Chennai. And my father joined Pastor G. Sundaram, Apostolic Christian Assembly. And my father became a full-time servant of God. And by the grace of God, I came here in 2004. And the ministries are going well by the grace of God. Every day we have Zoom meetings, 7 till 8:30. So as soon as Pastor said 8:30, it was easy for me to finish your meeting and to join your meeting straight away. Amen. Praise God. ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് അമേൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കാം. Praise God. Amen. ദൈവത്തിന് നാമപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ ഉപവാസ മീറ്റിംഗിൽ 4ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെ കൃപ ദൈവത്തെ നമ്മോട് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്പോൾ 7 o'clock ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമാശായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഈ സൂം എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ഗ്ലൂം എന്നുള്ള വാക്കായിട്ട് അത് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബ്ലാക്ക് ആ കാണുന്നത്, കളർ വീഡിയോസിനേക്കാൾ കുറെ ബ്ലാക്ക് ആ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൂമിന് പറയുന്നേക്കാൾ ഗ്ലൂമിന് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു. Amen. Praise God. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. Amen. Praise God. വീഡിയോയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് മാത്രം വന്നാൽ മതി. Amen. Praise God. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് അമേൻ സമയം ചെലവ് ചെയ്യാം. Amen. Praise God. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിന്റെ മെസ്സേജ്, ആ വചനം തീമിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. പ്ലീസ് ടേൺ വിത്ത് മീ ടു ദ ബുക്ക് ഓഫ് എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 2. എഫേസ്യരുടെ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൽ 20, 21, 22 വായിക്കാം. ക്രിസ്തുയേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു. അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു. അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിതു വരുന്നു. Shall we pray? Father in heaven, we come to you in Jesus' precious name. We thank you, Lord, for this wonderful time you have given us to be in your presence. Spirit of God, speak to us. Bless this word, break it, and feed our hungry soul. Give thee all glory and honor. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Glory be to God's holy name. Amen. Praise God. This verses that we read today would be more applicable, amen, praise God, for the church of God, especially for the spirit-baptized church of God. ഈ വചനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവായ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ, അതായത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആരംഭ അനുഭവത്തോടു കൂടി അന്യഭാഷ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വചനങ്ങൾ applicable ആവത്തുള്ളൂ. These verses are applicable only to the spirit-baptized brother, sister. Therefore, he said, if there is anybody here, if you have not received the baptism of the Holy Spirit, you must very quickly go, wait upon the Lord, and receive the baptism of the Holy Spirit with an initial evidence of speaking in tongues.
Glory be to God's holy name. Amen. Praise God. ഈ 1 കൊരിന്ത്യർ 12-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം വീട്ടിൽ ചെന്ന് പിന്നെ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റ് ഒരേ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ പാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ മേഡ് ടു ഡ്രങ്ക് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ ദിവസം പ്രതി ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് പാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ഓരോരോ ദൈവ പൈതലിനും ആവശ്യമാണ്. Glory be to God's holy name. We are getting baptized in the initial stage, but we are made to be drunk every day. So you have to drink every day the spirit of the anointing of God. Praise God. This drinking of the spirit of God, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്നാനത്തില് സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വെളിയെ കൊണ്ടുവരും. കാരണം അകത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ നദിയിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത്, അവിടെ നമ്മളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വെളിയെടുക്കുന്നില്ല, അതിന് പകരം ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. ആത്മാവിന്റെ നദിയിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ദിവസം പ്രതി പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട വാക്യമാണ് 20, 21, 22. ഇതിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന 3 വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളർന്നു എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്, പദമുണ്ട്. 22-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പണിതു വരുന്നു എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. ആ 3 അനുഭവങ്ങളാണ്. Those 3 are 3 experiences. 1, പണിതിരിക്കുന്നു, we are already being built upon. രണ്ടാമത്തത് വളർന്നു, building, we are in the process of being building. Third one, panidu varunu. The English translation says are builded. So 3 അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടി സഭയ്ക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ രഹസ്യ വരവിൽ അവൻ ഹല്ലേലൂയ കാഹളധ്വനിയുമായി ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവൻ മധ്യാകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആമേൻ മറുരൂപമാക്കപ്പെടുന്ന, അതായത് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ within a twinkling of an eye the bride will be raptured. This rapturing of the bride has to go through 3 processes in our life. One is we are built upon, panidirikkunnu. Second stage, all the building fitly framed, onnichu valarnu. Third experience, you are being builded. That means to say panidu varunu. So these 3 processes are taking place in each and every one of you. We are going to see from the light of the word how these 3 things are happening in your life, in my life. Glory be to God's holy name. Amen. Praise God. In one stage you are being built upon. Second stage you are going through a fitly framed together as a building. Third place, amen. Praise God. You come to a place of being builded. Amen. Praise God. As a whole, as a habitation of God. Glory be to God's holy name. These 3 experiences, if we would understand it, amen, from the light of the word, where we are, amen, and why and what is the Lord is waiting for in you and me. Amen. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു വരുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്? കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല യേശുക്രിസ്തു വരുന്നത്. അതിനു പകരം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു വരുന്നത് അപ്രത്യക്ഷമുള്ള ആമേൻ മണവാട്ടി സഭയായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് കാന്തയ്ക്കായാണ് വരുന്നു. ആ കാന്തയാകുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ കൂടെ ചില വചനങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളുടെ ആമേൻ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ. If you have your Bibles, amen, please turn with me to the book of 1 Kings chapter 6. 1 രാജാക്കൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. രാജാക്കൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1-38 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ശലോമോൻ ദൈവത്തിന് ആലയം പണിയുവാൻ അവൻ എടുത്ത വർഷം 7 വർഷമാണ്. 7 വർഷം തൊട്ട് അവൻ പണിത ഒരു ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായം മുഴുവനും വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 3 ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രോസസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. 1, ആമേൻ ആരെങ്കിലും ഒരുവർ ആമേൻ 7-ാമത്തെ വാക്യം
7 തൊട്ട് 9 വരെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ മലയാളത്തിൽ പ്ലീസ്? From 7 till 9, please somebody read for me. 1 Kings chapter 6 verse 7 till 9. വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറവ് തീർത്ത കല്ലുകൊണ്ട് ആലയം പണിതതിനാൽ അത് പണിയുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റിക, മഴു മുതലായ യാതൊരു ഇരുമ്പായുധത്തിന്റെ ഒച്ച ആലയത്തിങ്കൽ കേൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു. താഴത്തെ പുറവാരത്തിന്റെ വാതിൽ ആലയത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തായിരുന്നു. ചുഴൽ കോവണിയിൽ കൂടി നടുവിലെ പുറവാരത്തിലേക്കും നടുവിലത്തേതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പുറവാരത്തിലേക്കും കയറാം. അങ്ങനെ അവർ ആലയം പണിത് തീർത്തു. ദേവദാരു തുലാങ്ങളും ദേവദാരു പലകയും കൊണ്ട് ആലയത്തിന് മച്ചിട്ടു. ആലയം പണിത് തീർത്തു എന്നുള്ള വാക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ട്. ആലയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇവിടെ പണിത് തീർത്തു. ആലയം പണിത് തീർത്തു എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആലയത്തിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് മാത്രമേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? I mean, praise God, the bricks or the stones that need to be built upon the foundational stones are already being built upon outside before it is brought to the temple. There should not be a sound of an axe or a hammer to be heard. Therefore, the stones are hewed outside and it is brought into the temple to be set on top of the building. Glory be to God's holy name. This is the first process of a building happening. This is what happens to you and me. We are born again. We are baptized. All these things are happening outside the church. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും സ്നാനമേൽക്കുന്നതും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി സഭയായിട്ട് ആകുന്നതിന് മുമ്പാണ്. സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോസ്തലർ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വചനം സ്വീകരിച്ച് സ്നാനമേറ്റവർ അന്ന് സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. So those who have been baptized were added to the church, the Bible says. അപ്പൊ സ്നാനമേറ്റതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ കല്ലായിരിക്കുന്നു. ആ കല്ലിനെ ഓൾറെഡി പണിത് കഴിഞ്ഞു. പുറത്ത് വെച്ച് സ്നാനമേറ്റ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് പണിത് തീർത്തു. അത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്. അതിനെ പണിതിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിടത്തിന് മേളിൽ വെച്ചപ്പോൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നു, 9ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ആലയം പൂർത്തിയായി. Amen. Praise God. So he built the house and finished it. Note the word finished it. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് തീരുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മള് പ്രൈസ് ഗോഡ് എഫേസ്യർ 2ാമത്തെ അധ്യായം 20ാമത്തെ വചനത്തിൽ വായിച്ച പണിതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പദം. പണിതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് 7 തൊട്ട് 9. അടുത്തത് എഫേസ്യർ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു വളർന്നു. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ സെയിം അധ്യായത്തിൽ 10 തൊട്ട് 14 വരെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? From 10 till 14. ആലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള തട്ടുകൾ 5 മുഴം ഉയരത്തിൽ അവൻ പണിത് ദേവദാരു തുലാങ്ങൾ കൊണ്ട് ആലയത്തോട് ഇണച്ചു. ശലോമോനെ, യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, നീ പണിയുന്ന ഈ ആലയമുണ്ടല്ലോ, നീ എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ ആചരിച്ച് എന്റെ വിധികളെ അനുസരിച്ച് എന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനോട് അരുളി ചെയ്ത വചനം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും. ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മധ്യ വസിക്കും, എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല. അങ്ങനെ ശലോമോൻ ആലയം പണിത് തീർത്തു. Thank you, sister. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആലയം പണിത് തീർത്തുവെങ്കിൽ പിന്നെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെയാ വീണ്ടും ആലയം പണിത് തീർക്കുന്നേ? ഇത് 2ാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ 2ാമത്തെ സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു പണിതലാണ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് വചനം നമ്മൾ എഫേസ്യർ 2ാമത്തെ അധ്യായം 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്, ഒന്നിച്ചു വളർന്നു. So we are all joined together and we are fitly framed and we are in the process of building. This is the second process of building. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 10 തൊട്ട് 14 വരെ വാക്യം. ആമേൻ. ഇവിടെ വീണ്ടും 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പണിത് തീർത്തു, ആലയം പണിത് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും 15ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കാമോ പ്ലീസ്? Somebody can read from verse 15. 15. അവൻ ആലയത്തിന്റെ അകത്തെ വശം ദേവദാരുപ്പാല കൊണ്ട് പണിതു. ഇങ്ങനെ അവർ ആലയത്തിന്റെ നിലം മുതൽ മച്ചു വരെ അകത്തെ വശം മരം കൊണ്ട് നിറച്ചു. ആലയത്തിന്റെ നിലം സരളപ്പലക കൊണ്ട് തളമിട്ടു. ആലയത്തിന്റെ പിൻവശം 20 മുഴം നീളത്തിൽ നിലം മുതൽ ഉത്തരം വരെ ദേവദാരുപ്പാല കൊണ്ട് പണിതു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അന്തർമന്ദിരമായ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉൾവശം പണിതത്. ഈ വചനത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഒരു പണിതൽ തുടങ്ങിയാണ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആലയം പണിത് പൂർത്തിയായി, 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആലയം പണിത് പൂർത്തിയായി, വീണ്ടും 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പണിതൽ തുടങ്ങുന്നു. ഇതെന്താ?
ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജില് അവർ കല്ലുകൾ ആദ്യം പണിത് അത് അടുത്ത കാലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പണിയാൻ തുടങ്ങി. പണിതതിനു ശേഷം 10 തൊട്ട് 14 വരെ മുറികൾ ഉണ്ടാക്കി, ചേംബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ചേംബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം പൂർത്തിയായി, ആ പ്രോസസ് പൂർത്തിയായി. മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുകയാണ്. അതെയാണ് നമ്മൾ എഫേസ്യർ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ച് പണിത് വരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണിതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടണം. സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിൽ പണിതിരിക്കുന്നു എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു. അതിന് വന്നതിന് ശേഷം സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് വേറുപാട് സ്വീകരിച്ച് ദൈവസഭയിൽ കർത്തൃമേശയിലും ആരാധനയിലും പങ്കെടുത്ത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവസം പ്രതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഒന്നിച്ച് വളരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന 2ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ മുറികളെല്ലാം ഉണ്ടായി, മുറികളെല്ലാം പണിത് കഴിഞ്ഞു. മുറികളെല്ലാം പണിത് 3ാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നിരിക്കുന്നു. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് സീലിംഗ് മുഴുവനും വുഡ് കൊണ്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക, താഴെ സീലിംഗ് മുഴുവൻ, താഴെ ഫ്ലോർ മുഴുവൻ വുഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക, വാൾസ് എല്ലാം വുഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു. ഗോൾഡ് കവറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു. എവിടെല്ലാം സിൽവർ കവറിംഗ് വേണം അവിടെല്ലാം സിൽവർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു. എവിടെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം കവറിംഗ് വേണമോ അതെല്ലാം കവറിംഗ് ചെയ്ത് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫർബിഷിംഗ് ഫുൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 15 തൊട്ട് 37 വരെ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇപ്പോൾ 38-ാമത്തെ വചനം ആരെങ്കിലും ഒരു വായിക്കാമോ പ്ലീസ്? 1 Kings chapter 6 verse 38. 4-ാം ആണ്ട് സീവ് മാസത്തിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും 11-ാം ആണ്ട് 8-ാം മാസമായ അബൂൽ മാസത്തിൽ ആലയം അതിന്റെ സകല ഭാഗങ്ങളുമായി അതിന്റെ മാതൃക പ്രകാരമൊക്കെയും പണിത് തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ 7 ആണ്ടുകൊണ്ട് അത് പണിത് തീർത്തു. ഇപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്ന ഈ അധ്യായത്തില് പണിത് തീർത്തു, ആലയം പണിത് തീർത്തു. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആലയം പണിത് തീർത്തു. 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ആലയം പണിത് തീർത്തു. 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ആലയം പണിത് തീർത്തു. 38-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ആലയം പണിത് തീർത്തു. ഈ 3 സ്റ്റേജുകൾ കൊണ്ട് പണിതാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പുതിയ നിയമസഭയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളും ഞാനും കടന്നു പോകുന്ന ഈ 3 പ്രോസസ്സാണ് 20, 21, 22 വായിച്ചത്. 20-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ പണിതിരിക്കുന്നു. 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരുന്നു. 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പണിത് വരുന്നു. ഈ 3 പ്രോസസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ 3-ാമത്തെ സ്റ്റേജ് വന്നവർ അവരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറഞ്ഞ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന് 7, 8 വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ ദിവസം വന്നുവല്ലോ, അവന്റെ ഭാര്യ തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങി. She had made herself ready. Glory be to God's holy name. ഈ 3 സ്റ്റേജിൽ കൂടെ ദൈവസഭ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Glory to God. Hope I have made something clear to you today. We are now to examine ourselves and see what stage we are in. Amen. Praise God. പണിതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലാണോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല, അതും കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് വളരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് വളരുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, 3-ാമത്തെ സ്റ്റേജ് പണിത് വരുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രൈസ് ഗോഡ് അടിസ്ഥാനം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിൽ വളർന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് വളർന്നു വരുന്ന ഓരോരോ ദൈവ പൈതലും. Amen. Glory be to God's holy name. Amen. Praise God. അതിന് Amen. Revelation. Amen. Praise God. 21-22. വെളിപ്പെടുത്തൽ വിശേഷം 21-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന് 22-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ പ്ലീസ്? മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരമാവുന്നു. Thank you. Hallelujah. Amen. Praise God. ദൈവവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അതിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മളാണ് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആലയം നമ്മളാണ്. എന്നാൽ ആ പുതിയ യെരൂശലേമിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം, സർവശക്തനായ ദൈവവും കുഞ്ഞാടായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും തന്നെ അതിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എനിക്കുള്ളിൽ, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്. അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ അപ്പനും തന്റെ അമ്മയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോടോ ഇണഞ്ഞിരിക്കും, അവർ 2 പേരും ഒരേ ശരീരമായിരിക്കും.
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും ആലയം തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, രണ്ടുപേരും ഒന്നായിരിക്കും. ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ 3 അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പണിതിരിക്കുന്നു, വളരുന്നു, പണിത് വരുന്നു. ഈ 3 അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണമായ പ്രൈസ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച ഒരു മണവാട്ടി സഭയായ ഓരോരുത്തരും തികയുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഉപവാസ പ്രാപ്തിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിൽ കൈവിടപ്പെടാതെ എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരുക്കം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് വേഗമായിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വേഗം വരുന്നു. അവരുടെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ. വീണ്ടും 20-ാമത്തെ വചനം, എഫേസ്യർ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 20-21 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ 3 പദത്തിനെ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ഈ എഫേസ്യ സഭയുടെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു വാക്ക് പ്രൈസ് ഗോഡ് 20-ാമത്തെ വാക്യത്തില് പണിതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിൽട്ട് അപ്പോൺ. ഇതിലാണ് ദൈവം നമ്മൾ പണിതിരിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് ഗോഡ് അടിസ്ഥാനമായ പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പോസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പണിതിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും. ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായിരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അതിന് അടിസ്ഥാന കല്ലുകളായിരിക്കുന്നു. ആ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പണിയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അപ്പോസ്തലർ 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന് 42-ാമത്തെ വാക്യം. ആരെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ അപ്പോസ്തലർ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 42-ാമത്തെ വാക്യം. അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കുകയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു. താങ്ക് യു. അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് വളരുവാൻ അവർക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ വ്യക്തി, ഒരു സഹോദരനാകട്ടെ ഒരു സഹോദരിയാകട്ടെ, അവർക്ക് ആദ്യം അവർ അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശമാണ്. ഈ അപ്പോസ്തോലിക് ഡോക്ട്രിനിലാണ് സഭ വളർക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോസ്തോലിക് ഡോക്ട്രിൻ എന്താ? അപ്പോസ്തലർ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുമുണ്ട്, എബ്രയർ 6-ാം അധ്യായത്തിലുമുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ. പ്രൈസ് ഗോഡ് മാനസാന്തരം, വിശ്വാസ സ്നാനം, സ്നാനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഉപദേശം എന്നാണ് എബ്രയർ 6-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. സ്നാനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നാനം, ആത്മാവലാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നാനം, അഗ്നിയാൽ തീ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്നാനം, 4-ാമത്തത് ഉപദ്രവങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നാനം. ഈ 4 സ്നാനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാകുമ്പോൾ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്നാനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഉപദേശം എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തിയാകുകയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കൈവെപ്പ്, നിത്യ ന്യായവിധി, മനുഷ്യരുടെ മധ്യത്തിലുള്ള പുനരുത്ഥാനം, ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ വളർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് പണിതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു. രണ്ടാമത്തത് വളർന്നു, ഒന്നിച്ച് വളർന്നു. 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്കിന് പടി പ്രൈസ് ഗോഡ് 2 കൊരിന്ത്യർ പ്രൈസ് ഗോഡ് 7-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. 2 കൊരിന്ത്യർ 7-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, 7-ാമത്തെ വാക്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെ ഈ ആത്മാവിലെ സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക എന്നാണ് ആ പദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു മലയാള പാട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം, പ്രിയൻ വരവിന് താമസം ഏറെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഒന്നിച്ചു വളരുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് അസ്, നോട്ട് ദ വേർഡ് ലെറ്റ് അസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ എഫീഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 2:21 ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്ലി ഫ്രെയിം ടുഗെദർ ബിൽഡിംഗ് ആസ് എ ഹോളി ടെമ്പിൾ അൺടു ദ ലോർഡ്. സോ ഇവർ ഫിറ്റ്ലി ഫ്രെയിം ടുഗെദർ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഫിറ്റ് ആവുക, എല്ലാവരും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രെയിം ആയി വരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോരോ ഫ്രെയിമും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? എല്ലാ വിൻഡോസും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ സ്ക്വയറും മറ്റൊരു വിൻഡോ ട്രയാങ്കിളും അല്ല, എല്ലാം
കറക്റ്റ് റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ക്രീനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഷരൺ, സുനിത് എന്നുള്ള ഫാമിലി, സജിനി എന്നുള്ള ഫാമിലി, നെവിൽ, അബി, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രെയിം പോലെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ. വി ആർ ഫിറ്റ്ലി ഫ്രെയിം ടുഗദർ. ഒന്നിച്ച് വളർന്നു. എങ്ങനെ വളർന്നു? ലെറ്റ് us cleanse ourselves. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം. Why do we need to cleanse ourselves? That we may be perfected in holiness. വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഇതാണ് ഒന്നിച്ച് വളർന്ന അനുഭവം. അതിനാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന. എന്തിനാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുന്നത്? പാസ്റ്ററിനോട് ചോദ്യമുണ്ട്. പാസ്റ്റർ, എന്തിനാ പാസ്റ്റർ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുന്നത്? എന്തിനാ ഡിസംബർ മാസം വയ്ക്കുന്നത്? വേറെ മാസത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ? എന്തിനാ പാസ്റ്റർ എത്ര മണിക്ക് വയ്ക്കുന്നത്? ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ 2 ചർച്ച ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേടിയായതുകൊണ്ട് എന്നോട് അധികം ചോദ്യം ചോദിക്കത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആൾക്കാർ പേടിയാ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, മലയാളി ആയിക്കോട്ടെ, തമിഴ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ, ആൾക്കാർ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. എനിക്കൊരു പേടിയില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പല ചോദ്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വളരണം. നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധിയിൽ തികയണം. എങ്ങനെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരവിൽ എടുക്കപ്പെടണം. ആരും കൈവിടപ്പെടരുത്. കൈവിടപ്പെട്ട് പോയാൽ ആര് കുറ്റം പറയും? പ്രൈസ് ഗോഡ്. വിശ്വാസികൾ ഗിൽഗാൽ പെന്റക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി കൈവിടപ്പെട്ടാൽ വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ജയം കൊള്ളുന്നവന് ആ ജയം കൊള്ളുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാതെ പൂർത്തീകരണം പ്രാപിക്കാതെ കൈവിടപ്പെട്ട് പോയാൽ ആരെ കുറ്റം പറയും? പാസ്റ്ററിനെ കുറ്റം പറയത്തുള്ളൂ. ആരും കുറ്റം പറയില്ല. പാസ്റ്റർ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ കൈവിടപ്പെടുമായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞു വന്നേനെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വളരുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായേനെ എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വളരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഒരു അനുഭവം, പണിതു വരുന്നു. 22-ാമത്തെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പണിതു വരുന്നു എന്നുള്ള പദത്തിന് ഒരു നമുക്ക് വായിക്കാം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. 2 ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Glory to God. Amen. അതിനു മുമ്പ് സോറി, പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വളരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 വചനം കൂടെ ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. എഫേസ്യർ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വചനം ഒരു ആൾ വായിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു വേറെ വ്യക്തി അറിഞ്ഞും 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ? എഫേസ്യർ 3:18, എഫേസ്യർ 4:13. ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് വരം നൽകണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതി, നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരും കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. സകല വിശുദ്ധന്മാരോട്, നോട്ട് ദ വേർഡ്, സകല വിശുദ്ധന്മാരോട്, വിത്ത് ഓൾ സെയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും നീളവും വീതിയും അകലവും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. പാസ്റ്റർ ഒരാൾ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അങ്കിൾ എവ്രിൽ വർഗീസ് അങ്കിളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഗിൽഗാൽ പെന്റിക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇതിനെ ഗ്രഹിച്ചാലേ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വിത്ത് ഓൾ സെയിന്റ്സ്, നോട്ട് ദ വേർഡ് വിത്ത് ഓൾ സെയിന്റ്സ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലേ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടായ്മ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. 8:30 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രൈസ് ഗോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയൊരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. 4-ാമത്തെ അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ, വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയ വർധനവിനുമാകുന്നു. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാറിയിരിക്കാം. അത് 11-ാമത്തെ വചനമാണ്. 12-ാമത്തെ, നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയ വർധനവിനുമാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണത, ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ആ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ടിൽ വി ഓൾ കം ഇൻ ദ യൂണിറ്റി. All come in the unity. എന്റെ വീഡിയോ എന്റെ സ്ക്രീനില് ഐസക് അങ്കിളുടെ വീഡിയോ അവിടെ ടോപ്പിലുണ്ട്.
ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിലുണ്ട്. ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണർ ബോട്ടം കോർണറിൽ ബ്രദർ നെവിൽയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ ലെഫ്റ്റ് തൊട്ട് റൈറ്റ് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 14 പാർട്ടിസിപ്പൻസും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ടിൽ വി ഓൾ കം ഇൻ ദ യൂണിറ്റി, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് യൂണിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സമൂർദ്ധ പ്രാപിക്കുന്നത്. So that is why it is so important that each and every one of us have to come. Even if one person is not there, it is difficult for us all to come in the unity in the fullness of Christ. That is why each and every one of you are so important. Pastor etra important adupole thanne orotharum important aanu. Glory be to God's holy name. Hallelujah. Amen. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ, പാസ്റ്റർ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റോ അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചിലുള്ള ഓരോ ബെലീവേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നിന്നാലേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദയവായിട്ട് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാം, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാം. Amen. Praise God. Glory be to God. മൂന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ. ആമേൻ. പണിതു വരുന്നു 22ാമത്തെ വാക്യത്തില് ആമേൻ ഒരു വാക്യം ഒരു പദമാണ് പണിതു വരുന്നു. ഇത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാറി വളർന്നു വന്ന് ഒന്നിച്ച് വളരുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന് മൂന്നാമത്തെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, പണിതു വരുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവം. ഇതെന്താണ് ഈ അനുഭവം? ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 6ാമത്തെ അധ്യായം 14 തൊട്ട് 16 വരെ. 2 കൊരിന്ത്യർ 6ാമത്തെ അധ്യായം 14 തൊട്ട് 16 വരെ. നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണക്ക് കൂടരുത്. നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്തൊരു ചേർച്ച, വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളോട് എന്തൊരു കൂട്ടായ്മ, ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാലിനും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം, അല്ല വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി, ദേവാലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോഗ്യത. നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ. ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവും ആകും എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുത്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും എന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. 22ാമത്തെ വാക്യത്തിലെ എഫേസ്യർ 2ാം അധ്യായം അതിന് 22ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിതു വരുന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ഹാബിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. If we have to become the habitation of God, ഈ 5 വിഷയങ്ങളും ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ വായിച്ച ഈ 5 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് സിസ്റ്റർ വായിച്ചത്? ആമേൻ. നീതിയുടെ ചേർച്ച, വെളിച്ചത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പൊരുത്തം, വിശ്വാസിയുടെ ഓഹരി, ദൈവ ആലയത്തിന്റെ യോഗ്യത. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമായി മാറ്റുന്നത്. What the 5 things that makes you and me as a habitation of God. Glory be to God's holy name. The fellowship of the righteous, the communion of the light, the concord of Christ, the part of a believer, the agreement of the temple. Glory be to God's holy name. ഈ 5 വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെയും എന്നെയും ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് പണിതു വരുന്നു. എങ്ങനെ പണിതു വരുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമായി പണിതു വരുന്നു. എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമായി പണിതു വരുന്നു? പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ പണിതു വരുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ വലിയ ഒരു വർക്ക് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഈ 5 വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളും എന്നിലും സ്ഥാപിതമാക്കുന്നു. 5 stands for grace. നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്പിരിച്വൽ നമ്പർ ആമേൻ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ഫോർ 5 ഗ്രേസ് കൃപയുടെ നമ്പറാണ് 5. ഇവിടെ വായിച്ച 5 വിഷയങ്ങളാണ് വായിച്ചത്. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. സോ 5 stands for grace. അപ്പൊ കൃപയാൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങളും ഞാനും പണിതു വരുന്നു. എങ്ങനെ? എന്തിന്? ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമായി മാറുവാൻ വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ. of God. Glory be to God's holy name. Amen. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് സീൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആമേൻ ഈ ചർച്ച് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. 1 രാജാക്കന്മാർ ആമേൻ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച 3 ഭാഗം, ആ 3 സ്റ്റേജ്. ആലയം പണിത് തീർത്തു, ആലയം പണിത് തീർത്തു, 3 പ്രാവശ്യം ആലയം പണിത് തീർക്കുന്നു. ആ 3 സ്റ്റേജിന് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ്. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആ ആലയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സകല കാര്യം ഫിനിഷ് ആയപ്പോൾ 7 വർഷം തികഞ്ഞു. Glory to God. Amen. Praise God. 7 വർഷം കൊണ്ട് ആലയത്തെ അവൻ പണിത് തീർത്തു.
എന്നാൽ അവന്റെ ആലയം പണിതപ്പോൾ അതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ സഹായം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങളും ഞാനും ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആലയമായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആലയത്തിനെ സാലമോൻ പണിത ആലയത്തിനെ നെബൂഖദ്നേസർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ ആർക്കിടിച്ച് തകർത്ത് കളയുവാൻ പറ്റൂ? സഭയെ പണിയും പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ചെയ്തത്. 2020 വർഷം വരെ സഭയ്ക്ക് വന്ന എത്രയോ ഉപദ്രവങ്ങൾ, എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ മധ്യത്തിലും ഇപ്പോഴും സഭ ഹല്ലേലൂയ ഉണർന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ ഇന്നും സഭ വളരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ. അനേക ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, അനേക സഭകളെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ, 2015 ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് 14ാമത്തെ വർഷത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു, ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരണമെന്ന്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. NHS നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ബയോമെഡിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാൻഡ് 2 ആയി, ബാൻഡ് 4 ആയി, ബാൻഡ് 5 ആയി വന്നപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിയല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വന്ന അടുത്ത മാസം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആലയം ടാലിന്ററിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. Glory be to God's holy name. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പച്ചൻ 85 വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പച്ചനോട് ദൈവത്തെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചു. പുള്ളി 25,000 പൗണ്ട്സ് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ചർച്ചിന്റെ മോർഗേജ് ത്രൂ ആകാനും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആലയം പണിതു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട്. ഈ വരുന്ന സൺഡേ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുക. പാസ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ആലയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആലയം തന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇപ്പൊ ന്യൂ കാസ്റ്റൽ ഒരു ചർച്ച മേടിക്കാൻ പോവുക. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉണർവ് UK നടന്നിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ എന്റെയും മുഖാന്തരം കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കൈകൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലയത്തെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ആലയത്തെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ, ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്ന, ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരാണ്? സഖറിയാവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 4ാമത്തെ അധ്യായം 7ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. Zechariah chapter 4 verse 7. സെരുബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ, നീ സമഭൂമിയായി തീരും. അതിന് കൃപ എന്ന ആർപ്പോടുകൂടെ അവൻ ആണിക്കല്ല് കയറ്റും. ആണിക്കൽ കയറ്റും. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഹെഡ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എഫേസ്യർ 2ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 19ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലക്കൽ, കോർണർസ്റ്റോൺ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കോർണർസ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്റ്റോൺ ആരാണ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോൺ ആരാണ്? ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റോൺ. കോർണർസ്റ്റോൺ യേശു ക്രിസ്തു ആണ്. ആലയം പണിതു വരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവക്കണ്ണുകളായി നിങ്ങളും ഞാൻ എല്ലാവരും പണിയപ്പെട്ടു വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം, സെരുബാബേലിന്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രേസ്. അത് നമ്മൾ വായിച്ചത് 2 കൊരിന്ത്യർ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഗ്രേസിനെ കുറിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രേസ് ആണ് സെരുബാബേൽ. ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രേസ്. അപ്പോൾ സെരുബാബേൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഹെഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഹെഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് ആരായിരിക്കും? മൂലക്കല്ലും യേശു ക്രിസ്തുവാണ്, തലക്കല്ലും യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. He is the cornerstone and he is the headstone. അപ്പോൾ ഈ ആലയമാകുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എപ്പോഴാണ് ഫിനിഷ് ആകുന്നത്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ അത് ഫിനിഷ് ആകും. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം, എങ്ങനെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആലയം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം. യേശു ക്രിസ്തു ആലയം കെട്ടി ഫിനിഷ് ആകണം. അത് കെട്ടി ഫിനിഷ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് പറയണം, ആമേൻ, കർത്താവായ യേശുവേ വരണമേ. കർത്താവായ വന്നാൽ അവൻ ആണിക്കൽ കയറ്റും. അവൻ ഹെഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. വെച്ചാൽ ചർച്ച ഫിനിഷ് ആകും. ഗിൽഗാൽ പെന്റിക്കാസ്റ്റ് ചർച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഹൗസ് ഓഫ് അപ്പോസ്തലിക് മിനിസ്ട്രീസ് യേശു ക്രിസ്തു വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പെന്തക്കോസ്തേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. Church is waiting for the return of Christ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നാൽ ചർച്ച് ഫിനിഷ് ആകും. ഹല്ലേലൂയ. വലിയവൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അവൻ വരുന്നുണ്ട്. സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് അന്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അന്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തുതിക്കാമോ കർത്താവിനെ? ക്രിസ്തു വേഗം വരണമേ. ആമേൻ.
യേശുക്രിസ്തു വേഗം വരണമേ. ആത്മാവും മണവാട്ടിയും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പറയുന്നു, വരയണമേ. Come എന്ന് പറയുന്നു. Lord Jesus, come quickly. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Stotram, 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 stotram. കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി തോട്ടിൽ വരെ ജനം കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി തോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണുനീരല്ലയോ ജനം പേടിച്ച് നിൽപ്പലമായിടുന്നേ ഒരുങ്ങീടാം ജനം പേടിച്ച് നിൽപ്പലമായിടുന്നേ ഒരുങ്ങീടാം വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരവിന് താമസമേറെയില്ല വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരവിന് താമസമേറെയില്ല ഹല്ലേലൂയ 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 റിബലമന ശന്തര ബൗരിയങ്കനാദിയ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. പണിതു വരുന്നു, ഒന്നിച്ച് വളരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പണിതിരിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമായി തീരുവാൻ കർത്താവേ കൃപയുള്ള കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. മഹത്വം യാവും കർത്താവിന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Thank you, Pastor. Thank you, Church of God. May I also thank you. Praise the Lord. Thank you.